حاضر نه کسر کنه گپ زنه احمد. السلام علیکم دوستان عزیز هواداران فوتبال. گزارشمان را از ورزشگاه مرکزی به نام فرونز دوشنبه شهر منظورتان می‌گردانیم. امروز در ورزشگاه عید کلان ورزش، عید فوتبال است. حالا در میدان سبز اشتراکچیان باخوری رفیقانه بخشیده به جشن 50 سالگی غلبه بر فاشیسم دسته های منتخب ملی و المپی جمهوری تاجیکستان کشیدند. اشتراکداران باخوری را حالا پرزیدنت کمیته المپی جمهوری تاجیکستان بوریخان جابیروف تبریک می‌نماید. کمیته المپی تاجیکستان همه شما را با موسم کشایش فوتبال تبریک و مبارکباد میکنم. خواهان آن هستم که در المپیاد 96 نام فوتبال تاجیک را برام بردارید. رحمت. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان میرزا محمدجانویچ محمدجانوف سخن تبریکی را به معاون رئیس شهر دوشنبه ظاهر طاهرویچ یوسفجانوف می‌دهد. От имени Hukumata города Душанбе сердечно поздравляю вас всех с началом подготовки будущих Олимпийских игр Атланта 96. Сегодняшняя встреча между национальной сборной и олимпийской сборной команды проходит в то время, когда все мировое сообщество празднуют 50-летие Великой Победы над фашистской Германией. Разрешите вас всех здесь присутствующих поздравить с этим замечательным праздником. اینک حالا دسته ملی و جمهوری تاجیکستان بی مسابقات المپی دسته منتخب المپی جمهوری سنجش جدی حساب می‌یابد. سر شد از دروازه دسته منتخب ملی، از راست دروازه دسته منتخب المپی. با لباس سفید بازیگران جوان فوتبالبازان دسته المپی با لباس کبود و رخی سفید دار فوتبالبازان دسته منتخب ملی. بیایید با هیئت‌های دسته ها شناس شویم. دسته منتخب ملی دروازه‌بان اندری منانیکوف از دسته روتوری ولگاگراد دعوت شده است. رقم 2 حکیم فوزایلوف از کمانده لوکوموتیو مسکو. رقم 3 طاهر مومینوف بازیگر پامیر دوشنبه. رقم 4 رستم قربانوف از دسته ستاره دوشنبه. رقم 5 ویتالی لیفچنکا از کمانده CSKA بوریسفین شهر کیف. رقم 6 انور اسدالله از دسته نوبهاری نمنگان. رقم 7 یوری باتورینکا از کمانده لوکوموتیو مسکو. رقم 8 الگ شیرینبیکوف
аз дастаи торпедаи Москав, рақами бародари курди Ҳаким Фузайлов Ҳикмат Фузайлов бе, рақами 10 Алиёр Ашурмадов аз дастаи Анҷи Махачқалъа аз ҷумҳурии Доғистон, 11 Маъмур Бекназаров аз дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов. ин аст ҳайати дастаи мунтахаби миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамаи онҳо номзад ба узви ин даста ҳисоб меёбанд. дар ин даста ҳамчунин бозингарони эҳтиётӣ дар вохӯри имрӯза инҳоянд. рақами 12 дарвозабон Дмитрий Сулаймонов аз дастаи автозапчасти Баксан аз ҷумҳурии Қабардину Балқар. рақами 13 Давлат Саидов аз дастаи Ҳулбуки Восе. рақами 14 Холмурод Зардов. рақами 15 Ораз Назаров. Холмурод Зардов аз дастаи Помир, Ораз Назаров аз дастаи Навбаҳори Намангон. ва боз дарвозабони эҳтиётӣ рақами 16 Александр Бурцев аз дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов. ҳоло бозингарони дастаи миллӣ бо тӯб Ҳаким Фузайлов, бозингари ба шумо маълум, машҳур, бозингари 31 сола, устоди варзиш. тӯбро ба Анвар Асадуллоев ҳаводор. бо тӯб Алек Ширинбеков, футболбози машҳур, дастбарори футболи тоҷик. Ширинбеков тӯбро ба тарафи чап ҳаво медиҳад. ҳуҷуми дастаи миллӣ давом дорад. сартренери дастаи мунтахаби миллӣ, тренери шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди варзиш Абдулло Муродов. сармушовир тренери шоистаи иттиҳоди шӯравӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоистаи маданияти ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Назаров. ӯ ҳамчунин сартренери дастаи Помири Душанбест. сардори даста тренери шоистаи Тоҷикистон, устоди варзиш Валери Турсунов. тренерон, тренери шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, сартренери дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов Владимир Йижуров, сартренери вахш Қурғонтеппа Ураз Турақулов ва Толиб Наҷмиддинов, тренери дастаи Регар заводи арзизи тоҷики шаҳри Турсунзода, тренери маъмур Раҳмон Муртазоев. вазифаи духтури ҳарду дастаро Шералӣ Давлатов, духтури дастаи Ситора, ва маҳзгарро Абдукарим Шейхов аз дастаи Ситора ба ҷо меоранд. ҳоло ҳуҷуми бозингарони дастаи мунтахаби олимпӣ, онҳо имконият пайдо карданд ки аз дарвозаи дастаи мунтахаби миллӣ бурҷӣ зананд. ҳоло аксарияти бозингарон ба нимаи майдони футболбозони соҳиб таҷриба мегузаранд ва ҷавонон, бозингароне ки синашон то 23 сола аст, дар ҳайати дастаи олимпӣ бозӣ мекунанд. вазъияти хавфнокро бозингарони бо таҷриба бартараф карданд. боз ҳуҷуми ҷавонон аз тарафи чап бо тӯб бозингарони дастаи миллии олимпӣ. онҳо бо дасташон тӯбро ба бозӣ медароранд. ҳоло дӯстони арҷманд, бо ҳайати дастаи олимпӣ шинос шавед. дарвозабон Насим Баротов аз дастаи Истарофтеппа, рақами 2 Алишер Тухтаев аз дастаи Ситора, рақами 3 Вячеслав Князев аз дастаи Помир, рақами 19 Раҷабали Қурбонов аз дастаи Помир, рақами 5 Бахтиёр бозингари дастаи Рафшан, рақами 6 Роил Идиев аз дастаи Помир, рақами 7 Рустам Хоҷаев аз дастаи Ситора, рақами 8 Мансур Илов Помир, рақами 9 Рустам Усмонов аз дастаи вахши Қурғонтеппа, рақами 10 Шуҳрат Ҷабборов аз дастаи Помир, рақами 11 Турсун Шарипов аз дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов. ҳоло бозингарони дастаи миллӣ анихтараш Юрий Батуренко тӯбро ба бозӣ даровард. зарбаи Виталий Левченко тӯб аз болошӯби дарвоза гузашта
از خط میدان بیرون. بازیگران احتیاطی المپی اینها 12 پامیر همین 13 طالب یعقوبوف از دسته لیگ اول با الکسی نیمچنکا از دسته استرا 19 مراد باروتوف فیضلی سعیدوف از ناحیه باختر نازیم از همین دسته. اینک حالا وضعیت خیلی هم خوب قریب بود. ترسون شریفوف بازیگر جوان از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف از مسافه نزدیک ضربه زد ولی ضربه او به نشان نرسید. وضعیت اولینی توپزنی و از این امکانیت جوانان استفاده کرده نتوانستند. دروازه‌بان‌های احتیاطی رقم شادی فیضلیف از دسته روشنی کولوب و رقم 18 علیشیر توچیف از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف، رقم 19 امام علی ناصرов از دسته ستاره دوشنبه. سرترینری دسته منتخبی المپی سرگئی بوریسویچ لی، ترینری شایسته جمهوری تاجیکستان شهرت اعظموف، سرترینری دسته ریگر و اولیمچون حسنوف ترینری دسته پامیر. دختوری دسته منتخبی المپی الکساندر دیکر. این است دوستان ارجمند هیئت فوتبال بازان، بازیگران احتیاطی و راهبران هر دو دسته. سرداور داوری درجه بین المللی ولادیمیر دومولاجانوف از شهر دوشنبه، یاورانش داوری درجه بین المللی عبدالرحیم بابایف از شهر ترسونزاده و داوری درجه قیام‌الدین سفروف از شهر دوشنبه. دقیقه دهمی قسم اولی بازی واخوری رفیقانه میان دسته های منتخب ملی و المپی جمهوری تاجیکستان حساب گشوده نشده است. 0-0 با توپ بازیگران جوان، ولی توپ با بازیگر رقم 10 علیار اشرف‌محمدov برخورده از خط میدان بیرون شد. حالا فوتبالبازان جوان دسته منتخب المپی توپ را با دستشان به بازی می‌درارند. با دعوت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، آن دستپروران فوتبال تاجیک، بازیگران مشهور که حالا در دسته های گوناگون فدراسیون روسیه، اوکراین، ازبکستان و دیگر مملکت ها بازی میکنند دعوت شدند. آنها نامزد به عضو این دسته هستند و در صورتی با آنها شرطنامه بستند و قبول طرفین از جهت شرایط و همچنین با راهبران آن دسته هایی که آنها بازی میکنند فدراسیون اون مملکت ها میتوانند من بعد در بازی های رسمی آنها عضو کامل حقوقی دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان گردند. به این دسته همچنین باز بسیار بازیگران دعوت شدند از جمله محسن محمدیف، ولی متاسفانه الگ رامانتیف سرترینر دسته اسپارتاک امکانیت نداد که محسن محمدیف به دوشنبه آید. ولی ما کوشش میکنیم که باز بار دیگر با فدراسیون فوتبال روسیه، با سرترینر دسته اسپارتاک همچنین در تماس باشیم و آن بازیگرانی که برای ما امروز ضرورند برای تاجیکستان خود خواهش دارند آنها را دعوت بکنیم تا اینکه در مسابقات بین المللی که امروز فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق فیفا تشکیلات عمومی جهانی گشته است و همچنین کنفدراسیون آسیا، ما امکانات داریم که در مسابقات بین المللی تا بازی های المپی و چمپیونات جهان شرکت ورزیم و اولین سنجش رسمی امسال بازی های انتخابی المپی است که بازی نخستین 20 می ورزشگاه میان دسته های المپی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان برپا می شود. حالا با تو بازیگران دسته ملی ویتالی لیفچنکا بازیگر جوان و او علاقه صاحب تجربه است در دسته های دینامای کیف، حالا باشد سیسکا کیف بازی می کند. دستپروری فوتبال تاجیکستان به حساب می رود و حالا همچنین برادرش در دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف بازی دارد، ولادیمیر لیفچنکا، برادر ویتالی لیفچنکا. امروز در حقیقت ورزشگاه
намуди идона дорад. мухлисони сершумор ҷамъ омаданд ва бори аввал баъди 3 соле ки дастаи помир дар лигаи олӣ бозӣ мекард дар варзишгоҳ инак ҳоло қариб буд бозингари ҷавон рустам усмонов ба муваффақият ноил шавад, вале таҷрибаи бузурги Андрей Мананников ба ӯ имконият надод ки туп вориди дарвоза гардад. ба ҳар ҳол вазъияти хеле ҳам хуб, ҳам Рустам рақами ну аз дастаи мунтахаби олимпӣ ва ҳам Андрей бо таҷриба дарвозабони дастаи мунтахаби миллӣ имрӯз маҳорати хуб нишон доданд. ва имрӯз дар варзишгоҳ дар минбарҳои нишастгоҳҳои ғарбии он пур аз ҳаводорони футбол аст. беш аз 4000 мухлис ҷамъ омаданд. онҳо боз омада истоданд ва маълум аст ки имрӯз рӯзи корист, вале ба ин нигоҳ накарда ҳоло умедворем ки то давомёбии бозӣ ва бахусус дар қисми дуюми он шумораи ҳаводорони футбол боз зиёд мешавад. ин аввали кор аст ва аминем ки минбаъд бахусус 20 май дар ин варзишгоҳ ҳамаи нишастгоҳҳо пур аз ҳаводорони футбол мегардад. он рӯз кумитаи ташкилӣ федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои дахлдор чунин кумитаи олимпӣ ҳукумати шаҳри душанбе қарор доданд ки тамоми имкониятҳоро ҳам барои футболбозон, ҳам барои варзишгарон, ҳам барои мухлисон фароҳам созанд ва варзишгоҳ пур аз ҳаводорони футбол бошад. ин бозии пулию молии лотарея баргузор мегардад. 4 мошини сабукрав, яхдон, телевизор, магнитофон ва бисёр дигар мукофотҳо гузошта шуданд. зарбаи хеле хуби бозингарони дастаи миллии ҷумҳурӣ туп ба болочӯби дарвоза ва хурсандибахш аст ки дар нишастгоҳҳои ҳукуматӣ низ минбари ҳукуматӣ низ мешавад ва мо амин дар футболро ба дараҷаи олӣ мебардорем ва он анъанаи нек давом меёбад ва сарфи назар аз вазифа, мартаба, миллат, наҷот, мазҳаб, ақоиди сиёсӣ ин варзишгоҳ ҳамаи мову шуморо муттаҳид месозад. барои рушду камоли варзиш ва обрӯи тоҷикистон дар миқёси байналмилалӣ ҳамаи мо хизмат мекунем. танҳо шуморо дӯстони азиз минбаъд боз мо ба ҳамин варзишгоҳ даъват менамоем. Юрий Батуренкое ки мо хеле пазмон шудаем ва зарбаҳои сахти ӯро ҳаводорони футбол хуб дар хотир доранд ва имрӯз омадааст ки бори дигар мову шуморо шод намояд. тӯбро ҳаким Фузайлов баргардонд. Батуренко бо тӯб бозингари дастаи мунтахаби миллӣ Маъмур Бекназаров, бозингари бо таҷриба 30 сола. ҳоло тӯбро ҷавонон гирифтанд. ба тӯб боз бозингарони дастаи миллӣ Олег Ширинбеков, ҳуҷуми Ҳикмат Фузайлов. тӯбро бозингарони дастаи миллӣ боз соҳиб шуданд. Анвар Асадуллоев устоди варзиш. ба тӯб ҷавонон соҳиб мешаванд ва ҳоло онҳо зуд ҳуҷуми хешро аз нимаи майдон оғоз карда ба нимаи майдони дастаи мунтахаби миллӣ гузаштанд. чунон ки мебинем дақиқаҳои аввали бозӣ бо ҳуҷумҳои гузарад ва ба он нигоҳ накарда ки дар ҳайати дастаи мунтахаби миллӣ бозингарони бо таҷриба ҳунарнамӣ мекунанд, ҷавонон паст намеоянд ва онҳо низ чанд вазъияти хавфнокро дар назди дарвозаи дастаи мунтахаби миллӣ ба вуҷуд оварданд. зарбаи хеле хуби Ҳикмат Фузайлов ва бори дигар тӯб ба болочӯби дарвоза бархӯрд. ин дафъа Насим Баротов забони дастаи мунтахаби олимпӣ аз дастаи Истарафшан маҳорати хуб зоҳир кард. ҳоло аз бурҷи чапи майдон Юрий Батуренко ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби олимпӣ зарбаи бурҷӣ мезанад. дар бозиҳои интихобии пешакии олимпиадаи соли 1996 ки дар Атланта гардад, футболбозони мо дар гурӯҳи панҷум ҳамроҳи дастаҳои мунтахаби олимпии Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекунанд. вазъияти хавфнок ва бори дигар ҳоло дарвозабон маҳорати хуб зоҳир кард, вале Олег Ширинбеков аз имконият истифода карда натавонист.
ба даври дуюми мусобиқот ки моҳҳои ноябр соли равон барпо мешавад, танҳо командаи ғолиби гурӯҳ роҳхат мегирад. дастаи олимпии тоҷикистон бозии аввалинро хотиррасон мекунам ки 20 май бо дастаи мунтахаби олимпии ҷумҳурии қазоқистон дар ҳамин варзишгоҳ мегузаронад. бозингарони дастаи мунтахаби миллӣ ба ҳуҷум мегузаранд. маъмур бекназаров, юрий батуренко тӯбро насим баротов дошта гирифт. дастаи мунтахаби олимпии тоҷикистон моҳи март аз як имтиҳон бо муваффақият гузашт. футболбозони тоҷик дар туркия 6 бозии байналхалқии рафиқона карда дар 4 тоаш пирӯз гаштанд. ҳарифони онҳо варзишгарони Туркия, Русия, Финляндия ва Шветсия буданд. Вячеслав Князев, бозингари ҷавон аз дастаи Помир, тӯбро ба Бахтиёр Холиқов партофт. ҳуҷуми командаи мунтахаби олимпиро Исроил Идифи ҷавон давом медиҳад. вазъияти хавфнок ва бубинед бори дигар дарази дарвозаи дастаи мунтахаби миллӣ вазъияти хубро ҷавонон ба вуҷуд оварданд, вале дар лаҳзаи охир онҳо аз ин имконият истифода карда натавонистанд. раҷабалӣ Қурбонов, Бахтиёр Холиқов ҳолати ғайрибоз Исроил Идиф аз дастаи Помир буд. ман дар бораи сину соли бозингарони дастаи мунтахаби олимпӣ ба шумо арз кардам ки онҳо то 23 соланд. аз 23 сола зиёд ба дастаи мунтахаби олимпӣ ҳамон вақт қабул мешавад танҳо 3 нафар, агар мо ба давраи дуюм роҳхат бигирем. сину соли дастаи мунтахаби миллӣ бошад маҳдуд нест ва дар ин даста бозингарони аз 23 сола сар карда то 32 сола ҳунарнамӯй мекунанд. ба мисли Олег Беков, бозингари аз ҳама аз ҷиҳати сину сол ҳоло калонтар, дар ин даста 32 сола. Насим Баротов, дарвозабони дастаи мунтахаби олимпӣ, тӯбро ба Алишер Тухтаев ҳаво дод. Алишер Тухтаев дар ҳайати дастаи ситора яке аз бозингарони беҳтарин ҳисоб меёбад ва ӯ дар мусобиқоти байналмилалӣ дар ҳайати дастаи ситора ва ҳамчунин командаи мунтахаби олимпӣ хуб бозӣ кардааст. маъмур Бекназаров бо тӯб Анвар Асадуллоев, ҳуҷуми дастаи мунтахаби миллӣ давом дорад. Олег Ширинбеков тӯбро Рустам Қурбонов гирифт. Рустам Қурбонов нимҳимоятгари дастаи ситора. бубинед як бор ҳимояти мунтахаби олимпӣ 7 нафар бозингарон ҷамъ шуданд ва бо вуҷуди он ки бозингарони бо таҷриба бо қувваи калон ба ҳуҷум мегузаранд, вале хатти ҳимояи дастаи олимпиро рахна кардан ба онҳо душвортар аст. онҳо ба ҳамдигар асосан тӯбро аз масофаи ҳаво медиҳанд, вале дар ин лаҳзаҳо бештар онҳое ки таҷриба доранд метавонанд аз масофаҳои дур. акнун аксари дар ҷаримагоҳи дастаи мунтахаби миллӣ ҷамъ меоянд ва инак Исроил Идиф ҳоло тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво медиҳад. Андрей Манаников, бозингари 30 сола, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, 4 сол боз дар Душанбе набуд ва ӯ вақте ки дар фурудгоҳ ӯро истиқбол гирифтем, аз тайёра фуромад, бори аввал замини Тоҷикистон хоки онро бусид, ба чашмояш молид ва гуфт ки ман ки зодаи Тоҷикистонам пазмон шудам. ашк дар чашмони ӯ ҳалқа баст ва борҳо бо ӯ ҳамсӯҳбат шудаем ва мегӯяд ки ман бисёр мехоҳам дар ҳайати дастаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бозӣ кунам. имрӯз ӯ номзад аст. ин бозии расмӣ нест, бозии рафиқона аст, вале кӯшиш дорад ки дар бозиҳои расмӣ баромад кунад. Анвар Асадуллоев, зарбаи Асадуллоев, вазъияти хуб баъди зарбаи бозингар маъмур Беков ба дастаи мунтахаби олимпӣ бархӯрда ҳайати майдон берун шуд. Виталий Лев, вазъияти зарбаи Левченко, Батуренко, ҳоло бо тӯб Алиёр Ашурмамадов ки гол тӯбзанӣ ӯро бо
ولی داور ولادیمیر جانوف اشاره کرد که همش از روی بود. اکنون وضعیت خوفناک آن را بازیگران دسته المپی با دوام میدهند. ضربه رستم عثمانوف او هم از پا افتید. در این لحظه قاعده بازی از طرف بازیگران دسته منتخب المپی ویران شد. در حالت غیر بازی حالا بازیگران دسته منتخب ملی بودند. بازی های انتخابی چمپیونات جهان سال آینده آغاز می‌یابند و از همین روز ما باید که غمی فردا را خورده ته کرسی با اعتماد گذاریم و این اولین مراتبه عبدالله مرادوف امکانات پیدا کرده است که این ورزشکاران را جمع نماید و حالا بازیگران احتیاطی هستند. همه آنها از سنجش میگذارند و آنها در آینده با عضویت دسته منتخب ملی باید که داخل گردند. ولی دسته منتخب المپی الکی از بسیار سنجش ها گذشت. 100 نفر نامزد بودند. از بین 100 نفر چنان که میبینیم 19 نفر حقوق پیدا کردند که عضو کامل حقوقی دسته منتخب المپی شوند. اساسی دسته المپی را نمایندگان دسته های لیگ عالی پامیر، ستاره از دوشنبه، استرابشن اورتپا، پختکار ناحیه جبار رسولوف و سیدان حصار تشکیل می‌دهند. یوری باتورینکا با توپ حالا بازیگران دسته منتخب ملی شیرینبکوف توپ را با علیار هوا داد ولی با آن بازیگران دسته ملی المپی صاحب گشتند. قاعده بازی ویران شد و حالا بازیگران دسته منتخب المپی توپ را از جریمه‌گاه به بازی درآوردند. دقیقه 26 بخش اولی بازی رفیقانه میان دسته های ملی و المپی جمهوری تاجیکستان حساب 0-0. حالا هجومی بازیگران دسته منتخب المپی حکمت فوزیلوف توپ را به قفا به دروازه‌بان اندری منانیکوف هوا داد. با توپ انور اسداللهیف توپ را به شیرینبکوف می‌پرتاید. الک توپ را زد ولی آن به پای علیشیر برخورده از خط میدان بیرون شد. انور اسداللهیف حالا همراه آرز نظرف و شهرت محمدجانوف در دسته نوبهار نمنگان بازی میکنند. در چمپیونات جمهوری ازبکستان در لیگ عالی رستم قربانوف با وجود آنکه در هیئت ستاره نیم حمایتگر است امروز وظیفه حمایتگر دسته منتخب ملی را به عهده دارد. توپ به دست رجب علی قربانوف برخورد. بنابراین حالا بازیگران دسته ملی ضربه جریمه زدند. انور اسداللهیف اول می ضربه زند ولی بار دوم از وضعیت کمی ناموافق ضربه زد. ضربهش چندان سخت نبود. کنیازیف، قربانوف، رجب علی، دو نفر قربانوف ها. رقم 19 رجب علی در هیئت دسته منتخب المپی و رقم 4 رستم قربانوف در هیئت دسته منتخب ملی بازی میکنند. ویتالی لیفچنکا ضربه او از میدان بیرون شد. با دقت آنهایی که درباره نتیجه بازی های لیگ عالی میخواهند معلومات پیدا کنند. نتیجه بازی های دور نهم چنین است. هولبوک با 3 بخش قرغنتپا 0-4، روشن کولاب فیضلی سیدوف ناحیه باختر 2-0، مهنت خوجند تیمور ملک خوجند 4-1، ریگر زواد ارزیز ترسونزاده پختکار قبادیان 2-0، شهرت شهری نو سکا کلخوزآباد 4-0، پامیر دوشنبه ستاره دوشنبه 2-1، فرخور سیدان حصار 2-2. از برج راستی میدان حالا بازیگران دسته منتخب ملی به سوی دروازه دسته منتخب المپی ضربه میزنند. ضربه برجی. در لیگ عالی پامیر یگان خال را از دست نداده است. از 9 بازی 27 خال داشته پیش صف یگانه است. استرابشن اورتپا ستاره دوشنبه با 18 خالی در زینه‌های دوم و سوم جای گرفتند. استرابشن 7 ستاره
بازی زیاد 9 بازی کرده است. دوره دهم و 11 می در لیگ عالی برپا می شود. اسرائیل ایدیف بازیگری جوان انده پامیر در دسته منتخب المپی هنرنمایی میکند. الک شیرینبیکوف بازیگری با تجربه توپ رو با یوری باتورنکا هوا داد. وضعیت خوفناک ضربه باتورنکا و اینک حالا توپ از پهلوچوب دروازه گذشته از خط میدان بیرون شد. دو نفر بازیگران با تجربه حالا خیلی هم کامبیناسیون خوب نشان دادند و این کفکوبی های هواداران فوتبال با عنوان الک شیرینبیکوف و یوری باتورنکا. اسرائیل اویدوف توپ را به قفا می‌پرتاید. رجب علی قربانوف حمایتگر زود آن را با رقم 7 رستم خوجایف هوا داد. توپ باز در نیمه میدان بازیگران دسته منتخب المپی. آنها از نیمه میدان خویش حالا هجوم را آغاز خواهند کرد. در حالت نوبازی اسرائیل ایدیف بود. اکنون با توجه هواداران لیگ یکم در لیگ یکم نیز 16 دسته بازی دسته استرایتل نوری قرغانتپه با 9 خال از 3 بازی پیش صف یگانه است. دسته های نوروزی کلین نوباد و تاجران دوشنبه با 7 خال از 3 بازی جای های دویم و سوم را اشغال می نمایند. انجام قسم اولی بازی 13 دقیقه مانده است. حساب هنوز گشوده نشده است. 0 بر توپ انور اسداللهیف. هجوم دسته منتخب ملی دوام دارد. ضربه الک شیرینبیکوف، ضربه خوب، توپ از دروازه گذشت میدان بیرون شد. چنین ضربه ها را دیر باز فوتبال انتظار الک و حالا با کفکوبی ضربه او را استقبال کرد که ما باز چندین مراتب سخت نشان رسی الک شیرینبیکوف باتورنکا و بازیگران با تجربه را خواهیم دید. حکیم فوزایلوف استاد بازیگر سویا از دسته لوکوموتیو مسکو دعوت شد. حکیم فوزایلوف همراه یوری باتورنکا در این دسته برآمد میکنند تحت سربری سابق سرترینری پامیر دوشنبه، ترینر شایسته جمهوری تاجیکستان یوری پاولویچ سیامین. باتورنکا با توپ هجوم دسته منتخب ملی دوام دارد. این بازی برای دسته منتخب المپی سنجش جدی است و امتحان است پیش از آغاز بازی رسمی. مقصد دسته منتخب ملی باشد بازی خوب ظاهر کردن، خاطر هواداران را شاد گرداندن و باور کنندن تشکیلات هایی که آنها را دعوت کردند که آنها می توانند در آینده عضو کامل حقوق دسته منتخب ملی شده شرف ورزش تاجیکستان را در مسابقات بین المللی به خصوص بازی های انتخابی چمپیونات جهان با موفقیت حفظ کنند. ویتالی لیفچنکو بازیگر خیلی خوب خدمت حربی را می‌آورد و نزدیکی ادای خدمت کرده با دسته های دیگر می‌گذارد و او را حالا با دسته وینیتسا دعوت کردند. واقعا در جمهوری اوکراین باز یک دستپروری فوتبال تاجیک آواکوف بازی میکند و او نشانزنی یکی از نشانزنهای بهترین چمپیونات لیگ عالی این مملکت می باشد. هجوم بازیگران دسته منتخب المپی با توپ حالا رستم قربانوف حمایتگر دسته منتخب ملی توپ را با الک شیرینبیکوف پرتافت. شیرینبیکوف آن را زود با حکمت فوزایلوف، ولی حکمت امکانات داشت هجوم را دوام دهد از امکانات خوبتر ضربه زند و یا توپ را با یگان حریفی که در امکانات خوبتر بود هوا دهد. این را به جا آورد و ضربه او هم چندان خوب نبود.
بعد 8 دقیقه قسم اولی به پایان میرسد. حساب 0-0. لحظه های خوب بسیار بودند. هر دو دسته امکانات داشتند که حساب را کشایند، ولی این کار به فوتبالبازان دست داده است. امیدواریم که در بخش دومی بازی همراه شما بینندگان گرامی شاهد گل میشویم. فوتبال با گل زیباست، هرچند واخوری امروزه تیز و تند شوق انگیز میگذارد و امینیم که ما شاهد گل هم میشویم. هوا در دوشنبه امروز نسبت به روزهای گذشته خیلی گرم است، ولی با وجود این فوتبالبازان با سرعت بلند یوری باتورینکا حالا هجوم دستش را دوام میدهد. با توپ فوتبالبازان دسته منتخب ملی هجوم آنها وسط خطرناک شیرینبیکов ضربه گل. چنانکه به شما عرض کردم ما حتما باید شاهد گل شویم. این رو هم مخلصان انتظار بودند، هم فوتبالبازان این رو میخواهند و موافق فرمایش هواداران فوتبال الک شیرینبیکov حساب را در واخوری امروزه در دقیقه 37 کشود. حساب 1-0 به فایده دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان. اندری مانانیکov توپ را به رستم قربانوف هوا میدهد. رستم قربانوف توپ را به حکمت فوزایلوف. با توپ برادری او فوزایلوف، دو نفر برادران از یک عائله، باز یک نفر آنها رحمت فوزایلوف در دسته پامیر دوشنبه بازی میکند و این عائله را عائله فوتبالبازان گوییم خطا نمیکنیم و تشکر میگیم به آن پدر و مادری که چنین جوانان را تربیت کرده برای فوتبالبازان هدیه کردند، برای هواداران هدیه کردند. آنها شرف ورزش تاجیکستان را امروز حفظ می‌نمایند. لیفچنکا با توپ فوتبالبازان دسته ملی جمهوری. رستم قربانوف در نیمه میدان دسته منتخب المپی. رستم قربانوف توپ را به قفا هوا میدهد. در آنجا ویتالی لیفچنکا باز با توپ قربانوف. الک شیرینبیکov، انور اسداللهیف، در اینجا هم بازیگران جوان، هم صاحب تجربه، هم آنهایی که در مسابقات بین المللی بارها شرکت ورزیدند. در این واخوری شرکت ورزیدن آنها از همدیگر تجربه آموختن خیلی مفید است و با همین مقصد هم فدراسیون فوتبال تاجیک با آنها امکانات داده است که از همدیگر تجربه آموزند. در هر دو دسته هم بازیگران تجربه هم بازیگران جوان بازی میکنند و بگذار استافیت خیلی خوب رو صاحب تجربه ها و جوانان سپارند و در آینده در دسته جمهوری تاجیکستان و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان چون الک شیرینبیکov، حکیم فوزایلوف، یوری باتورینکov، محسن محمدی و باز دیگران انهمی فوتبالبازان که مکتبی که تاجیکستان آید به فوتبال و فوزایلوف توپ را به انور اسداللهیف هوا میدهد. میخواهد از اسرائیل ادیف توپ را به شیرینبیکov هوا داد. حکیم فوزایلوف ما عادت کرده ایم که حکیم فوزایلوف در لحظه های حل کننده خود به پیش می رود و حتی گل های او را هم خاطر فراموش نکرده ایم. حالا ضربه جریمه‌ای به سوی دروازه دسته منتخب المپی. حالا مشورت میکنند در نزد توپ
حکیم فوزایلوف، یوری باتورینکا، الک شیرینبیکوف، کمی دورتر طاهیر مومینوف و همچنین علیار اشورمامدوف. یکی از آنها باید که ضربه سخت بزند. عادتا الک شیرینبیکوف از چنین لحظه ها استفاده میبرد. ضربه شیرینبیکوف ضربه سخت، ولی جوانان هم حالا مهارت خوب نشان دادند و ضربه او خوب بود. تو با بازیگری دسته منتخبی المپی برخورد. این توپ از طرف سرداور به حساب گرفته نمی شود. بعد پشتک سرداور ولادیمیر دوملوجانوف بود. بنابراین حساب همان 1-0 با فایده دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان. تا انجام بخش اول دقیقه های به شمار انیخترش 3 دقیقه مانده است. با توپ حمایتگری دسته منتخب المپی علیشیر توختایف، اندری منانیکوف، رستم قربانوف توپ را با حکیم فوزایلوف هوا داد. ویتالی چریفچنکا. شکر خدا، شکر پروردگار که باز وضعیت امکانات پیدا شده است که در ورزشگاه هواداران زیاد جمع آیند، فوتبال کلان برپا شود و باز ما امکانات پیدا کنیم که نام بازیگران نامی را بگیریم، آنها در میدان سبز ورزشگاه هنری خیش را نمایش بدهند. انور اسداللهیف کمی سراسیمه شد، می توانست هجوم دستش را باز دوام دهد، ولی او توپ را زده از خط میدان بیرون کرد. نسیم باروتوف امکانات بدهد که رجب علی قربانوف توپ را با نیمه میدان منتخبی ملی بزند. حکیم فوزایلوف توپ را برگرداند. با توپ حکمت فوزایلوف، الک شیرینبیکوف از نزد پای بازیگران دسته منتخب ملی، بازیگران جوان توپ را گرفتند. علیشیر توختایف توپ را به نیمه میدان دسته منتخب ملی زد. شیرینبیکوف به قفا آمده است، به حمایتگران کمک میرساند. بعد ضربه حکمت فوزایلوف توپ از خط میدان بیرون شد. بختیار خالقوف، علیشیر توختایف، با توپ حکیم فوزایلوف، انور اسداللهیف، یوری باتورینکا. توپ را طاهیر مومینوف گرفت. از چپ با توپ ویتالی لیفچنکا در واخوری امروزه در حقیقت خیلی سیر حرکت است و ضربه خوب میزند. عادتا هجوم های دسته منتخب ملی اگر از طرف چپ آغاز یابد، در آن البته حصه ویتالی کلان است. در بخش دومی بازی ما باز امکانات پیدا میکنیم که بازیگران احتیاطی که در روی خط پروتکل امروزه ثبت شدند و میدان برایند بازی آنها را تماشا کنیم و امروز راهبران هر دو دسته امکانات دارند چند نفر دیگر را بسنجند. این بازی رفیقانه است و آنها می توانند چند نفری که بخواهند در میدان آنها را عوض نمایند. با توپ مامور بکنزارف، بازیگری دسته پختکاری ناحیه جبل رسولوف. قاعده بازی از طرف بازیگران دسته منتخب المپی ویران شد و حالا یوری باتورینکا به سوی دروازه دسته منتخب المپی ضربه میزند. اکنون بغیر از دروازه‌بان اندری منانیکوف دیگر همه در نیمه میدان دسته منتخب المپی. حساب 1-0 به فایده بازیگران دسته منتخب ملی. توپ را دروازه‌بان نسیم باروتوف داشته گرفت. کمی نلات خورده است ولی امینیم که او بازی را دوام میدهد. حالا دختری دسته منتخب المپی الکساندر دیکر با دروازه‌بان نسیم باروتوف یاری تاجیلی تیبی میرساند. البته این لحظه ها از جانب سرداور ولادیمیر دوملوجانوف با اینابت گرفته می شود و او باز وقتی علاوگی می دهد. تو انجام بازی همگی از روی ثانیه چینکنه که ما 1.5 دقیقه مانده است. توپ را خاطررسان میکنم که در دقیقه 37 استاد ورزش الک شیرینبیکوف زد.
حساب 1-0 به فایده دسته منتخب ملی. توپ در نیمه میدان دسته منتخب ملی. اسرائیل ایدیف زود آن را به بازیگران خود هوا داد، ولی منصور کاملوف سراسیمه شد. باز از خط میدان اسرائیل ایدیف توپ را به علیشیر توختایف هوا میدهد. منصور کاملوف توپ را شهرت جباروف گرفت. با توپ بازیگران دسته منتخب ملی آنها همدیگر را نفهمیدند. توپ از خط میدان بیرون شد. علیشیر توختایف جباروف توپ را باز به توختایف داد. با توپ حالا رجبعلی قربانوف حمایتگر. علیشیر توختایف از طرف چپ میدان باشد. از قنات چپ هجوم های دسته منتخب المپی با واسطه علیشیر توختایف آغاز می یابد، ولی انجام نیکی آن حالا به چشم نمی رسد از جانب حملگران. حکمت فوزایلوف، انور اسداللهیف، الک شیرینبیکوف، یوری رستمانوف، طاهر مومینوف، انده پامیر به 5 ساله است و حالا نامزد به عضو دسته ملی می باشد. به طوری که ویتالی لیفچن، حکیم فوزایلوف در قسم اول البته برتری دسته منتخب ملی تا اندازه حس می شود. بازی اکثر وقت در نیمه میدانی دسته منتخب المپی گذرد، ولی دسته منتخب المپی چند امکانات خوبی توپ زنی دارد. حالا از نیمه میدانی دسته منتخب ملی بازیگران دسته منتخب المپی ضربه جریمه میزنند. این کار را ویچسلاف کنیازوی جوان به جا میآورد و حالا ویچسلاف کنیازف که همگی 21 سال دارد توپ را به جریمه‌گاه هوا داد. در حالت غیری بازی اسرائیل بود. حکیم فوزایلوف، اسداللهیف، ویتالی لیفچنکو گاه در قنات چپ و گاه در قنات راست میدان بازی میکند. اینک قسم اولی بازی با حساب 1-0 به فایده دسته منتخب ملی انجام یافت. بازی دسته های منتخب ملی و منتخب المپی جمهوری تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی به نام فرانزه دوشنبه شهر دوام دارد. 1-0 به فایده دسته منتخب ملی. با توجه آنهایی که گزارش ما را از بخش دوم تماشا میکنند، قسم اول با هجوم های طرفین گذشت. دسته منتخب ملی کمی برتری داشت و بیشتر در نیمه میدانی دسته منتخب المپی بازی صورت می گرفت و تنها از یک امکانیت الک شیرینبیکوف استفاده برده از مسافه دور با ضربه سخت حساب را کشاد. باز یک امکانیت خوبی توپزنی، ولی این دفعه از آن بازیگر دسته منتخب ملی علیار اشور محمدوف استفاده کرده نتوانست. به این طریق در دقیقه 37 الک شیرینبیکوف بازیگر ترپیده مسکو حساب را کشاد. 1-0 به فایده دسته منتخب ملی.
дар ҳайати ҳар ду даста мебинем ки ҳоло ягон нафар бозингар иваз нашудааст бо ҳамон ҳайатҳое ки вохӯриро дар қисми аввал гузаронда буданд. футболбозон давом медиҳанд, вале аминем ки баъди чанд дақиқа дар ҳайати ҳар ду даста бозингарони нав ба майдон мебароянд. чап дарвозаи дастаи мунтахаби олимпӣ, аз рост дастаи дарвозаи миллӣ. бо тӯб ҳоло Виталий Левченко, Рустам Қурбонов. тӯбро Раҷабалӣ Қурбонов гирифт. вазъияти хавфнок Алиёр Ашурмамадов. аз назди пои ӯ Рустам Хоҷаев тӯбро зада аз хатти майдон берун кард. ҳикмат Фузайлов аз бурҷи рости майдон ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби олимпӣ зарба мезанад. ба ғайр аз дарвозабон Андрей Манаников ҳоло ҳама ба нимаи майдони дастаи мунтахаби олимпӣ гузаштанд. ҳуҷуми дастаи мунтахаби миллӣ зарбаи хеле хуб ва дарвозабон Насим Баротов тӯбро хост дошта гирад, вале аз дасти ӯ хато хӯрд. бори дигар аз бурҷи рости майдон ҳикмат Фузайлов ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби олимпӣ зарба мезанад. Алек Ширинбеков хуб ҷаҳид, бозингари қадбаланд аст, вале тӯб аз болочӯби дарвоза баъди зарбаи Алек бо сараш аз майдон берун рафт. биед дӯстони азиз, мухтасар бори дигар шуморо бо ҳайатҳои дастаҳо ошно созам. дастаи мунтахаби миллӣ дарвозабон Андрей Манаников бо тӯб, рақами 2 Ҳаким Фузайлов, рақами 3 Тоҳир Муминов, рақами 4 Рустам Қурбонов, рақами 5 Виталий Левченко, рақами 6 Анвар Асадуллоев, рақами 7 Юрий Батуренко, рақами 8 Алек Ширинбеков, рақами 9 Ҳикмат Фузайлов, рақами 10 Алиёр Ашурмамадов, рақами 11 Маъмур Бекназаров. Абдулло. дастаи мунтахаби олимпӣ дарвозабон Насим Баротов, рақами 2 Алишер Тухтаев, рақами 3 Вячеслав Князев, рақами 19 Раҷабалӣ Қурбонов, рақами 5 Бахтиёр Холиқов, рақами 6 Исроил Идиев, рақами 7 Рустам Хоҷаев, рақами 8 Мансур Комилов, рақами 9 Рустам Усмонов, рақами 10 Шӯҳрат Ҷаборов, рақами 11 Турсун Шарипов. Сартренер Сергей Борисович Ли. ҳоло ҳуҷуми бозингарони дастаи мунтахаби миллӣ, зарбаи сахти Маъмур Бекназаров ва инак бори дигар бахти бозингарони дастаи мунтахаби олимпӣ тофт. бахт хандид, вагарна ҳисоб ҳоло 2-0 мешуд. сардовар милалӣ шаҳри Душанбе Владимир Алек Ширинбеков Насим Баротов дур кард. Виталий Левченко, Юрий Туренко ва ҳоло Насим Баротов забони мунтахаби олимпӣ ва Истарафшани Уротевпа маҳорати хуб зоҳир сохт. Анвар Асадуллоев, Батуренко, Ҳаким Фузайлов, Алишер Тухтаев қоидаи бозиро бозингари дастаи мунтахаби миллӣ Ҳикмат Фузайлов вайрон кард. ҳангоми танаффус, дӯстони азиз, ба ветеранҳои футболи тоҷик, иштирокдорони ҷанги бузурги ватанӣ дар вазъияти ботантана, роҳбарони Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳузури ҳазорҳо ҳаводорони футбол, гулдастаҳои тару тоза ва мукофотҳои пурда онҳо гарму ҷӯшон бо иди ғалаба табрик гуфтанд. хизмати Иван Матвеевич Ковтун, Алишон Ғулом, Михаил Кубадевич Николов дар рушду тараққиёт ва ҳамчунин пешрафти варзиш ва хусус футболи тоҷик ниҳоят бузург аст. мо аз фурсат истифода бурда ҳамаи иштирокдорони ҷанги бузурги ватанӣ, онҳоеро ки ба ҳар яки мо умри дубора бахшиданд ва имрӯз тавассути онҳо мо боз
дар варзишгоҳҳо ҷамъ меоем, футбол бозӣ мекунем, хурсандӣ менамоем, бо иди ҷашни 50-солагии ғалабаи бузург бар фашизми Германия табрик мегӯем ва ба онҳо тансии дили беғам, хотири ҷамъ, тамоми хушиҳои рӯзгорро таманно дорем. дар назди ҳар яки онҳо бори дигар мо сари таъзим фуруд меорем. бозӣ давом дорад. қисми дуюми он аз оғози бахши дуюм 7 дақиқа гузашт. ҳисоб чун пештара тағйир наёфтааст. 1-0 ба фоидаи дастаи мунтахаби миллӣ. ҳоло бо тӯб бозигарони дастаи мунтахаби миллӣ Алиёр Ашурмамадов вазъияти хеле ҳам хавфнок, зарбаи Батуренко ва чунон ки дидед аввал метавонист Алиёр Ашурмамадов аз имконияти хуб истифода барад, вале аз чӣ сабаб ӯ зарба назад? Алиёр Ашурмамадови 27-сола ҳоло дар ҳайати дастаи Анҷи Махашқалъа ҷумҳурии Доғистон бозӣ мекунад. ё шояд футболбозони номӣ, футболбозони бо таҷриба бо як тӯб имрӯз қаноатманд шуданд, вале ба ҳар ҳол имконияти хуби тӯбзаниро аз даст доданд. федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии президенти федератсия Хуҷа Каримов ба сандуқи хайрия ки имрӯз дар телевизиони дар сабқати телевизионӣ бахшида ба иштирокдорони ҷанги бузурги ватанӣ ташкил шудааст, 50 миллион рубл ирсол намуд. зарбаи Тоҳир Муминов Вячеслав Князев вазъияти хавфнокро бартараф кард. ҳамчунин бо ташаббуси Хуҷа Каримов имрӯз барои ҳаводорони футбол бозӣ бепул ташкил гардааст ва имрӯз ҳазорҳо мухлисон дар рӯзи ид ин бозиро бо шавқ тамошо доранд. Левченко тӯбро баргардонд, бо тӯб Мансур Комилов ҳуҷуми дастаашро давом медиҳад, вале аз назди пои ӯ Анвар Асадуллоев тӯбро гирифт, зуд ба Олег Ширинбеков ҳаво дод. ҳоло Ширинбеков тӯбро ба Батуренко партофт. бо тӯб Батуренко аз чап Маъмур Бекназаров, дар Вячеслав Князев бозингари ҷавон аз назди пои Маъмур тӯбро гирифт ва зуд онро ҳамкамандаш ҳаво медиҳад. Рустам Хоҷаев аз чап ҳуҷуми дастаи мунтахаби миллиро Исроил Идиев давом дод. Бубахшед, ҳуҷуми дастаи мунтахаби олимпиро Исроил Идиев давом дод, вале аз вазъияти хеле ҳам хуби тӯбзанӣ бозингарони ҷавон истифода карда натавонистанд. имрӯз президенти федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон Хуҷа Каримов дар варзишгоҳ ширкат дорад ва ин бозиро тамошо мекунад ва бозигарони даъватшуда ки имрӯз дар ҳайати дастаи мунтахаби миллӣ ҳунарнамӣ мекунанд, маҳз бо ташаббус ва саҳми босазои Хуҷа Каримов даъват шудаанд. умедворем ки онҳо дар оянда узви комилҳуқуқи дастаи мунтахаби миллӣ мегарданд. ҳуҷуми бозингарони дастаи мунтахаби олимпӣ Шӯҳрат Ҷабборов, зарбаи Ҷабборов, Мананников ба Ҷабборов имконият надод ки тӯбро занад. Офарин Андрей, офарин. имрӯз дар ҳақиқат Андрей Мананников ҳазорҳо ҳаводорони худро шод мегардонад. мо ба президенти федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон Хуҷа Каримов нисбати марги фоҷиавӣ ё ҳимоятгараш Фахриддин Мустафоев ҳамдардӣ изҳор мекунем. ҳамчунин ба падару модар байт
خیش و تبار و نزدیکان مرحوم فخرالدین مصطفایف اظهار همدردی می نماییم و از آنها صبر جمیل خواهانیم. بازی فوتبال بازان دوام دارد. رستم قربانوف از نزد دروازه از طرف توپ را به بازی دارد. در دسته منتخب ملی به جای مامور بیکنظرف به میدان رقم 14 خالمراد زردف بازیگر 23 ساله از پامیر دوشنبه میبراید. یکی از نشانزنهای بهترین چمپیون تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بازیگری اولین در واخوری امروزه ایواز شد. بازیگران دسته منتخب ملی با هجوم میگذارند. طاهر مومینوف تحت رقم 3 بازی میکند ولی او در خط نیم حمایه هنرنمایی میکند. رجب علی قربانوف توپ را گرفت. بازیگر دسته پامیر توپ را به شهرت جباروف هوا داد. منصور کامیلوف اندری منانیکوف با توپ. در شهر تاشکند مسابقات بین المللی اوید به فوتبال میان دسته های جوان دولت های آسیای مرکزی سال تولدشان 1977 برپا شد. بازان نورس تاجیکستان در این مسابقات مقام سوم را صاحب شدند. چنین مسابقات میان فوتبال تولدشان صورت گرفت. در این مسابقات هم دسته تاجیکستان جای سوم را اشغال کرد. از آغاز بخش دومی بازی 17 دقیقه گذشته است. حساب چون پیشتره 1-0 به فایده دسته منتخب ملی. توپ یگانه را در دقیقه 37 الک شیرینبیکوف زد. برای بازیگران بهترین بیت دسته منتخب ملی جمهوری دعوت شده تشکیلات های گوناگون مکافات های پولی تأسیس کردند و در این کار به خصوص سرریاست صنعت پخت‌تازه‌کنی نزد حکومت جمهوری و همکاران خارجی آن همت بلندی ظاهر نمودند. همچون نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری از نام ریاست فدراسیون با آنها اظهار منتداری میکنند. چنانچه پرزیدنت شرکت مرکز یاری علمی و تکنیکی اکسپرس محمد جان سعیدوف، پرزیدنت شرکت کارخانه خصوصی رحیموف وطن رحیموف، پرزیدنت شرکت یوونتا روس سید امیر امکیف، سردار اداره سودای یکلخت ولایت ختلان میرزایف شیرالی، پرزیدنت شرکت چن یا وان بان یو، پرزیدنت شرکت المندا بهادر تاگیروف، همچنین شرکت بناکاری صاحبکار با سروری رئیس آن معاون رئیس شهر دوشنبه ظاهر طاهرویچ یوسف جانوف مکافات های پولی تأسیس نمودند که آن بعد انجام بازی با فوتبالبازان دعوت شده که مهارت خوب امروز ظاهر کردند سپرده می شوند. حالا در دسته منتخب المپی نیز برای به میدان برآمدن بازیگر رقم 13 طالب یعقوبوف از دسته بافنده دوشنبه آماده می شود. او رقم 7 رستم خوجایف را ایواز کرد. دسته منتخب المپی نیز بازیگر اولین ایواز شد و حالا رقم 13 طالب یعقوبوف ضربه زد. با توپ باز بازیگران دسته منتخب المپی آنها در نیمه میدان
дастаи мунтахаби миллӣ. Раҷабалӣ Қурбонов қоидаи бозиро бозингарони дастаи мунтахаби миллӣ вайрон карданд. зарбаи ҷаримавӣ Алек тӯбро гирифт. ҳуҷуми ӯ аз тарафи рости майдон. бо дасташон бозингарони дастаи мунтахаби миллӣ тӯбро ба бозӣ медароранд. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунам ки 20 май дар ин варзишгоҳ иди бузурги футбол, иди калони варзиш аст. бори аввал дар таърихи футбол варзиши ҷумҳурии соҳиб истиқлоли Тоҷикистон мусобиқоти расмӣ, бозиҳои интихобии олимпӣ оғоз меёбад. дастаи мунтахаби олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон дастаи мунтахаби олимпии ҷумҳурии Қазоқистонро қабул мекунад. бозӣ соати 14 оғоз меёбад. барои хуб гузаштани ин бозӣ тамоми шароитҳо муҳайё мешаванд ва ҳамчунин бозии лотареяи пулии молӣ ташкил ёфтааст ки хоҳишмандон метавонанд дар он иштирок кунанд. 4 мошини сабукравӣ, тамғаҳои гуногун, ҳамчунин яхдон, телевизор, магнитофон, мукофотҳои пулӣ таъсис ёфтанд. дӯстони арҷманд, шуморо 20 май ба ин варзишгоҳ даъват мекунем ва иштироки ҳар яки шумо ҳиссаи бузургест дар рушду равнақи варзиш футболи тоҷик, аз нав эҳё кардани анъанаи бузурге ки мо дар футболи тоҷик доштем. мутаассифона имрӯз дӯстони азиз, аз сабаби он ки гузориши мо футболи имрӯза ба сабқати телевизионӣ рост омад, аз имконияти техникӣ пурра истифода бурда наметавонем. бо вуҷуди ин роҳбарони студияи телевизиони тоҷик имконият пайдо карданд ки як техникаи ҳарчанд номукаммал аст барои ин гузориш ҷудо карда шавад ва ин бозиро мо сабти онро ба ҳаводорони футбол пешкаш менамоем ва ҳоло шумо сабти ин бозиро тамошо доред. аз ин рӯ аз номи президиуми, аз номи раёсати Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи ҳазорҳо ҳаводорони футбол, телевизиони тоҷик ки ҳазорҳо ҳаводор аз ин бозӣ аз дидани баён менамоям. Виталий Левченко вале Алишер Тухтаев назди пои тӯбро гирифта зуд ба тарафи рости майдон ҳаво дод. Князев тӯбро Батуренко гирифт. бо тӯб ҳоло рақами 14 асати дастаи мунтахаби миллӣ Холмурод Зардов буд. тӯбро боз Алек Ширинбеков мегирад. фарофреб дод, вале сардовар ва ёварони ӯ гуфтанд ки ҳамаш аз рӯи қоидаи футбол буд. Мансур Комилов тӯбро ба тарафи рости майдон ба рақами 11 Турсун Шарипов ҳаво медиҳад. аз дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов. Князев тӯбро бозингарони дастаи мунтахаби миллӣ гирифтанд. бо тӯб ҳоло Юрий Батуренко тӯбро ба рақами 3 Тоҳир Муъминов партофт. Алиёр Ашурмамадов вазъияти хавфнок аз дарвоза гузашт, вале дарвозабон Насим Баротов ғайри қоидаи футбол Алиёр Ашурмамадовро аз по афтонд. ҷаримаи 11 метра ба дарвозаи дастаи мунтахаби олимпӣ таъин мешавад ва ҳоло мо имконият дорем ки ин лаҳзаро ҳамроҳи шумо тамошо кунем. дар ҳолати дастаи мунтахаби миллӣ бозингар иваз мешавад. барои ба майдон баромадан ҳоло рақами 13 Давлат Саидов бозингари 25 сола аз дастаи Ҳулбуки Восе омода мешавад. зарбаи Ҳаким Фузайлов
در دقیقه 75 حکیم فوزایلوف جریمه 11 متر را به نشان رسانده حساب را تغییر داد. 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. به جای علیور اشورمامادov رقمی 10 به میدان رقمی 13 دولت سعیدов برآمد. 2 نفر بازیگران در دسته منتخب ملی عوض شدند. خاطرتان میکنم که حساب را در دقیقه 37 در قسم اول الک شیرینبکov کشاد و چنان که دیدید 75 جریمه 11 متره را بازیگر دسته منتخب ملی حکیم فوزایلوف رقم 2 به نشان رساند. ویچسلاف کنیازیف از نزد پای تورسون شریپов ویتالی لفچنکو توپ را زده از خط میدان بیرون کرد. انور اسداللهیف با توپ را حالا طاهر مومینوف گرفت. با توپ خالمراد زردف، ویتالی لیفچنکو، رستم قربانوف بازیگران دسته ملی سراسیمه نیستند. آنها تو را اساساً حال همدیگر هوا میدهند. حساب 2-0 به فایده آنها و شاید تا اندازه خاطر جمع شدن نمیخواهند که به دروازه فوتبالبازان نسبتاً جوان ضربه زده حساب را زیادتر کنند. رجب علی قربانوف، اندری منانیکوف و رستم عثمانوف حالا برای دروازه را عوض کردن از دسته منتخب المپی شادی فیضعلیف دروازه‌بان دسته روشنی کلوب رقم 17 آماده می شود. رستم عثمانوف از دسته منتخب المپی با تو بود. از نزد پای توپ را بازیگران دسته منتخب ملی گرفتند به طوری که اسداللهیف البته تجربه بازیگران دسته منتخب ملی که آنها در حد دسته های گوناگون هنرنمایی کردند خیلی و خیلی زیاد است و در دسته منتخب ملی اساساً فوتبالبازان با تجربه صرف نظر از سن و سال خویش بازی میکنند. دسته منتخب المپی از حساب بازیگران جوان سن و سال آنها تا 23 می باشد تشکیل یافته است. اگر به دور دومی مسابقات راحت گیرند آنگاه می توانند 3 نفر را باز صرف نظر از سن و سال به دسته خود دعوت کنند. کنیازیف توپ را به تورسون شریپов هوا داد. شریپov هجوم کماندش را دوام میدهد ولی توپ از خط میدان بیرون شده بود. در حد دسته منتخب المپی به جای دروازه‌بان نسیم براتوف دروازه را فیضعلیف حمایت میکند. دروازه‌بان دسته کلوب در حد دسته منتخب المپی نیز دو نفر عوض. وضعیت خوفناک در جریمه‌گاه دسته منتخب المپی. به واسطه ورزشگاه
حالا نادر کردند نازی دروازه‌بان نیست بلکه شادی فیضعلی در این کفکوبی ها به عنوان اندری منانیکوف. آفرین، قندت زن اندری، همه را قایل کردی. اندری منانیکوف دم میگیرد، جای او را دروازه‌بان 24 ساله دمیتری سلیمانوف عوض کرد. جای اندری منانیکوف را دمیتری سلیمانوف گرفت. او حالا در هیئت دسته افتوزپشستی باکسن از جمهوری قبردین بالقر روسیه و او به هیئت دسته منتخب ملی دعوت شده است. حساب چون پیشتره 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. هجوم بازیگران دسته منتخب المپی توپ را حالا دروازه‌بان دمیتری سلیمانوف گرفت. حکیم فوزایلوف از بس که امکانات تکنیکی ما امروز محدود است، ما نمیتوانیم که تمام ورزشگاه را به شما پیشکش کنیم و در لحظه های موافق هم بازیگران احتیاطی، هم رهبران دسته ها، هم مخلصان را نشان بدهیم و بیشتر کوشش داریم که میدان فوتبال منظور شما گردد و ببینید که چطور فوتبالبازان در میدان هنری خیش را نمایش میدهند. رجب علی قربانوف حمایتگر دسته منتخب المپی توپ را از نزد دروازه دستش به بازی درآورد. از بس که کامراهای ما از طرف منبرهای غربی گذاشته شده است، آن منبرهایی که در آن شماره هواداران فوتبال خیلی و خیلی کم است، به خصوص در نشستگاه های طرف های شرقی، شمالی و جنوبی ورزشگاه. اینک ضربه بازیگر دسته منتخب المپی و توپ از قفای دروازه به طور دروازه برخورد. نشستگاه های غربی باشند پر از هواداران فوتبال می باشند. در اولی گزارش من گفتم که شماره آنها از 4000 زیاد است، ولی حالا اگر بگوییم که شماره آنها تخمینا 6000 است خطا نمی کنیم. شاید از این هم زیاد باشد، ولی تخمینا تا 8000 مخلصان به تماشای بازی رفیقانه آمدند. ولی در بازی المپی ما امید به آن میبندیم که هر یک نشستگاهی این ورزشگاه پر از هواداران فوتبال می شود. یوری باتورینکا توپ را به حکمت فوزایلوف هوا داد. هجوم دسته منتخبی توپ از خط میدان بیرون شد. سرمشاوری هر دو دسته یکی از متخصصان ورزیده شریف نظروف می باشد و او حالا شاگرد را امروز به کار آنها نظر می کند، به آنها مصلحت می دهد و همراه آنها به شریف نظروف، به عبدالله مرادوف، به سرگی بریسویشلی، به شهرت اعظموف، به شهرت اعظم جان حسنوف و دیگران لازم است که برای در بازی های رسمی با موفقیت هنرنمایی کردن باز بسیار کوشش زیاد به خرج دهند. در حیط دسته منتخب المپی باز یک بازیگر عوض شد. به جای رقم 19 رجب علی قربانوف به میدان رقم 14 الکسی نیمچنکا از دسته استرافشان برآمد. چگونه وضعیت خیلی هم خوبی توپزنی بود و حالا از برج راست میدان بازیگران دسته منتخب ملی ضربه میزنند. مهارت خوب را دروازه‌بان دسته منتخب
شادی فیضلیف ظاهر کرد. 3 نفر در دسته منتخب المپی عوض شدند. با توپ منصور کامیلوف. هجوم فوتبالبازان دسته منتخب المپی دوام میکند. رستم عثمانوف و از نزد پای او توپ را دمیتری سلیمانوف گرفت. در حقیقت در واخور امروزه بازیگران جوان چندین امکانات خوبی توپزنی داشتند. باز یک بازیگر دیگر برای به میدان برآمدن حالا تیار می شود. در دسته منتخب المپی از سبب آنکه 20 می امتحان خیلی کلان است برای ورزشکاران دسته منتخب المپی، امروز باید سرگئی بوریسویچ لی دیگر بازیگران را هم بسنجد تا اینکه هیئت پوره را برای 20 می آماده سازد. با جای رقم 2 علیشیر توختایف در دسته منتخب المپی، رقم 17 ناظم ریزاموف می براید. ناظم ریزاموف رقم 17 او علیشیر توختایف را عوض کرد. در روی خط بازیگران احتیاطی چند نفر بازیگر همچون دروازه‌بان ثبت شده است. رقم های دروازه‌بان های احتیاطی موافق روی خط 17 و 18 بود، ولی شادی فیضلیف تحت رقم 1 به میدان برآمد و از این جهت شاید نطاق ورزشگاه به خطای من که شادی فیضلیف را خوب میشناسم، همراه او به دولت قطر همراه و دسته منتخب جوانان تاجیکستان کردم. از این که دروازه‌بان دسته منتخب شادی فیضلیف است. ناظم ریزاموف باشد از دسته لیگ عالی. فیضلی سعیدوف از ناحیه باختر دعوت شده است. بازیکن امکانات دارد که در دسته منتخب المپی هنری خود را نشان بدهد. حساب چون پیشتره 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. حساب را در دقیقه 37 الک شرینبک کشاد و در دقیقه 75 با بازیگری دسته ببخشید حالا باز یک ضربه بازیگران دسته منتخب ملی، ضربه طاهر مومینوف توپ از پهلوچوب دروازه گذشته از میدان بیرون شد. حکیم فوزایلوف جریمه 11 متره را به نشان رسانده حساب را تغییر داد. 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. یوری باتورینکا از برج چپی میدان ضربه میزند. فیضلی شادی فیضلیف دروازه‌بان دسته منتخب المپی بار دیگر مهارت خوب ظاهر ساخت. ما بسیار می‌خواهیم که چون اندری منانیکوف در دسته های ما دروازه‌بان ها پیدا شوند و خوشبختانه امروز ما شادی فیضلیف دروازه‌بان رو می‌بینیم که قد بلند دارد و تنها مهارت او باید که صیقل داده شود. این رو اندری منانیکوف با عهده گرفت و گفت که من باز امکانات دارم شاگردان را تیار نمایم. تا انجام بازی دقیقه های به شمار ماندند. 5 دقیقه وقت مانده است. حساب 2-0 به فایده فوتبالبازان با تجربه دسته ملی. بنده هم راستی گپ که 26 سال باز از این ورزشگاه گزارش میدهم
احیای فوتبال تاجیک را بسیار هم میخواهم و خواهان آنم که فوتبالبازان ما که پیش امکانات نداشتند تو چمپیونات سابق اتحاد شوروی بازی کرده میتوانستند و خلاص امروز ما امکانات داریم در چمپیونات جهان در چمپیونات گوناگون آسیا حالا وضعیت خطرناک ضربه سختی طالب ضربه سختی دولت سعیدов از دسته هلبوکی واسه حساب 3-0 به فایده دسته منتخب ملی دولت سعیدов هم از الک شیرینبیکов حکیم فوزایلov باتورینکا پس نآمد و اثبات کرد که این جوانان می توانند کاری آنها را دوام دهند و دولت سعیدов با ضربه سخت حساب را 3-0 به فایده دسته منتخب ملی کرد. و دوستان عزیز بسیار هم می خواهیم که فوتبال تاجیک باز احیا یابد و چون سالهای پیش این ورزشگاه پر از هواداران فوتبال گردد انا امروز ته کرسی با اعتماد گذاشته شد و آینده ورزش ما فوتبال ما نیک است. اینم که کمیته المپی جمهوری تاجیکستان تحت سروری بوریخان جابیروف کمیته ورزش جمهوری تاجیکستان تحت سروری سید مومن رحیمов فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان تحت سروری خوجا کریمов تمامی سعی و کوشش خود را برای آن روانه میکنند که ورزش تمام نمودهای آن همچنین فوتبال که مخلصان زیاد دارد احیا یابد و همه مردم تاجیکستان را متحد سازد. بیاییم در ورزشگاه ها فوتبال را تماشا کنیم و از آن لذت برده به هنر انا این جوان مردان احسن خوانیم کفکوبی سازیم. چون بازی امروزه که در حقیقت با همه هواداران به شما نیز بینندگان گرامی باوری دارم که پسند آمد لذت بردیم و کیها باز چنین بازی را ندیده بودیم. رستم قربانов یوری باتورینکا هجومی دستش را دوام میدهد. رستم قربانov یوری باتورینکا شیرینبیکov بعد چند روز انیخترش 9 می در دسته ترپیده مسکو در یکی از بازی‌های مسئول باید که با اسپارتاک مسکو بازی کند. سرترینر این دسته محترم ایوانوف چند بار زنگ زدند و گفتند که باید الک شیرینبیکov حتما 5 می باز به مسکو برگردد. ولی هم رهبران فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان هم شریف نظرov با محترم ایوانوف در تماس بودند. وضعیت خطرناک را اسرائیل ایدیف استفاده نکرد. قاعده بازی را ویتالی لیفچنکو ویران کرد. او را از پا زده افکند. جریمه 11 متره و با ایوانوف در تماس شدند و از او خواهش کردند که الک شیرینبیکov در همین بازی اشتراک نماید. و اینک ما امروز از بازی الک شیرینبیکov خیلی لذت بردیم. ولی افسوس میخوریم که الک رامانتیف و محسن محمدیف امکانات نداد که به دوشنبه آید و هوادارانش را شاد گرداند. ولی در آینده امیدواریم که او هم به دوشنبه می آید. جریمه 11 متره ضربه کنیازف دروازه‌بان برگردان بار دیگر او ضربه زد. ببینید چگونه لحظه دقت انگیز و دو بار ویچسلاف کنیازف ضربه زد. دروازه‌بان دمیتری سلیمانوف 2 مرتبه مهارت عالی درجه ظاهر کرد و امکانات نداد که توپ وارد دروازه گردد. خطرناک و باز یک وضعیت خوبی توپ زنی. این دفعه از این وضعیت خالمراد زردف استفاده برده نتوانست. عادی فیضلیف با او امکانات توپ را به نشان رساند. امروز خوب بازی و آنها از هنر اندری منانیکوف الهام گرفته و
حمایت می‌سازد. منتخب المپی چندین امکانات‌های خوب را از دست داد وگرنه آنها می‌توانستند حالا به دروازه دسته منتخب ملی چند توپ زنند. ولی فوتبال است. بعضا می‌شود که امکانات‌های بسیار پیدا ولی در فوتبال تنها نتیجه آخرین به حساب گرفته می‌شود. حتی بعضا یک کمانده همیشه هجوم می‌کند، ناگهان کمانده دیگر با هجوم گذشته خیر چشم داشت یک توپ بزند و بازی به فایده آن کمانده انجام یابد. ولی امروز دسته منتخب ملی برتری ظاهر دارد، برتری خوب دارد و با حساب 3-0 دسته منتخب المپی را حالا مغلوب ساخته ایستاده است. الک شیرینبگ، حکیم فوزایلوف حالا دستش را خالمراد زد دوام داد و بار دیگر خالمراد از امکانات خوب استفاده کرده نتوانست. حساب 3-0 به فایده دسته منتخب ملی و این کفکوبی ها وانی فوتبالی هر آنهایی که با دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان دعوت شدند امروز ارجمند شما را یادگرداندند. بعد ها مکافات سپرده که به فایده فوتبالبازان دسته ملی جمهوری تاجیکستان انجام. ما با همه داران این باخوری تشکر بیان میکنیم. تنصیحاتی و خاطر جمعی تمام خوشی‌های روزگار را تمنا داریم و به دسته منتخب المپی در بازی اولین رسمی برای کار می‌خواهیم.